Hi, grade 7 students. Today we are going to discuss page number 55 in your school textbook. Our school textbook එකේ page number 55. හරි නේද? Activity 6. හරි මම හිතනවා දැන් මේ පහ ලියලා තියාගෙන ඇති. ඔන්න අපි දැන් first paragraph එක අලවලා ඒක කතා කළේ ඒකේ වචන ලියන්නයි යන්නේ. ලස්සනට කරමු අපි. Read the passages and match them with the corrections given. දීලා තියෙන corrections එකත් match කරන්නලු. හරිද? අපි බලමු. A. Dinosaurs were a group of prehistoric animals. Please point your finger there. ඇඟිල්ල තියාගන්න. They lived on Earth a long time ago. They had a scaly skin, lived on the land and laid eggs. The word dinosaur means terrible reptile in ancient Greek. Right? Dinosaurs were a group of prehistoric animals. Dinosaurs ලා දැන් මේගොල්ලෝ නැහැනේ. දැන් ඒගොල්ලෝ තාම ඉන්නවනම් dinosaurs වෙනවා. දැන් මේගොල්ලෝ නැහැනේ. හරිද? මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මෙන්න මෙහිම කට්ටියක් වුණා කියලා තමයි කියන්නේ. Dinosaurs were a group කණ්ඩායමක් කට්ටියක්. A group of prehistoric animals ප්‍රාග්-ඓතිහාසික සතුන් කට්ටියක් මේගොල්ලෝ. prehistoric කියලා කියන්නේ ප්‍රාග්-ඓතිහාසික කියලා කියන්නේ written history එකක් නැහැ. ලියවුණු ඉතිහාසයක් නැහැ කියන කාලේ. තේරුණාද? දැන් මිනිස්සුවත් ඉන්නතව written history එකක් තියෙන්න බෑනේ. නේද? හරිද? ඒකට ඒ යුගයට අපි කියනවා prehistoric era කියලා. ප්‍රාග්-ඓතිහාසික යුගය. කියන්නේ මිනිස්සු ඉන්නත් කලින් මේගොල්ලෝ හිටියේ. එතකොට මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා prehistoric animals ලා. ලියවිච්ච ඉතිහාසයකට කලින් ඉඳපු කට්ටිය. Dinosaurs were a group of prehistoric animals. මේගොල්ලෝ ප්‍රාග්-ඓතිහාසික සතුන් කණ්ඩායමක්. They lived ජීවත් වුණා. They lived on earth. ඒගොල්ලෝ පොළොව මත ජීවත් වුණා a long time ago. ගොඩ කාලයකට කලින්. They had a scaly skin. They have එයාලට තියෙනවා they had එයාලට තිබුණේ scaly skin scaly skin එකක් කොරපොතු තියෙන හැමක් තමයි මෙයාලට තිබුණේ scaly skin එකක්. Lived on land. භූමිය මත තමයි ජීවත් වුනේ. කියන්නේ වතුරේ නෙමෙයි. ගොඩබිමේ තමයි ජීවත් වුනේ. And laid eggs. lay eggs බිත්තර දානවා. laid eggs බිත්තර දැම්මා. ඒගොල්ලෝ reptiles ලානේ. ඒගොල්ලෝ බිත්තර තමයි දාන්නේ. The word dinosaur means the dinosaur කියන එකේ තේරුම තමයි terrible reptile. මහ භයානක උරගයා කියන එක in ancient Greek. පුරාණ Greek වලින්. හරිද? ancient කියන්නේ පුරාණ, පැරණි, ආදි, අතීත. ancient temples පුරාණ පන්සල්. ancient inhabitants ආදිවාසීන්. ancient ruins පුරාණ නටඹුන්. අපි දැන් ඒක ලස්සනට ලියලා හරි අලවල හරි දාන්න number 1. A group of prehistoric animals. A group of prehistoric animals. A group of prehistoric animals. අපි එතනම meaning එක ලියනවා. ප්‍රාග්-ඓතිහාසික සතුන් කණ්ඩායමක්. A group of prehistoric animals. ප්‍රාග්-ඓතිහාසික සතුන් කණ්ඩායමක්. Second one හරි නේද? A group of prehistoric animals. ප්‍රාග්-ඓතිහාසික සතුන් කණ්ඩායමක්. Second one, they lived on earth. They lived on earth. එයාලා පොළොව මත ජීවත් වුණා. They lived on earth. එයාලා පොළොව මත ජීවත් වුණා. They lived on earth. එයාලා පොළොව මත ජීවත් වුණා. A long time ago. Third one, a long time ago. බොහෝ කාලයකට පෙර. A long time ago. ගොඩ කාලයකට කලින්. බොහෝ කාලයකට පෙර. A long time ago. අරකකට දාමුද? දෙකකට දාමු. They had එයාලට තිබුණේ have එකේ අතීත කාලේ. They have එයාලට තියෙනවා. They had එයාලට තිබුණා. They had එයාලට තිබුණේ ඊළඟ එක දාන්න a scaly skin. කොරපොතු සහිත හැම. A scaly skin. A scaly skin.
ඊළඟ එක sixth one I think 6 වෙනි එක මම හිතන්නේ they lived on earth. They lived on earth. I'm sorry, they lived on land. They lived on land. එයාලා ජීවත් වුණේ ගොඩබිම. They lived on land. එයාලා ජීවත් වුණේ ගොඩබිම. එයාලා ජීවත් වුණේ ගොඩබිම. Next one, first star mark. ඊළඟ එකේ පළවෙනි තරු ලකුණ lay eggs. බිත්තර දානවා. lay eggs. බිත්තර දානවා. Second star mark laid eggs. බිත්තර දැම්මා. laid eggs. බිත්තර දැම්මා. ඊළඟ එක දාන්නේ inverted commas දාලා ඒගොල්ලෝ inverted commas වල දීලා තියෙන්නේ terrible reptile. terrible reptile. භයානක උරගයා. terrible reptile. භයානක උරගයා. terrible reptile. භයානක උරගයා. In ancient Greek. පුරාණ ග්‍රීක භාෂාවෙන්. In ancient Greek. පුරාණ ග්‍රීක භාෂාවෙන්. In ancient Greek. පුරාණ ග්‍රීක භාෂාවෙන්. In ancient Greek. හරි නේද? Let's move to the next one. ඊළඟට යමු අපි B. There were no humans on earth when dinosaurs lived on it. Please point your finger. There were no humans on earth when dinosaurs lived on it. There are no humans මිනිස්සු නැහැ. There were no humans මිනිස්සු හිටියේ නැහැ. There were no humans on earth. පොළව මත on earth මිනිස්සු හිටියේ නැහැ. When dinosaurs lived on it. When විටදී හරිද? When dinosaurs lived on it. dinosaurs ලා ඒ මත ජීවත් වෙද්දී මිනිස්සු හිටියේ නැහැ. When dinosaurs lived on it. dinosaurs ලා ඒ මත ජීවත් වෙද්දී හරිද? Dinosaurs first appeared on earth about 230 million years ago. Dinosaurs first appeared on earth. ඒගොල්ලෝ මුලින්ම appear වුණේ පෙනෙන්න ගත්තේ appeared පෙනෙන්න ගත්තේ on earth. මේ ඔය appearance එහෙම දන්නවනේ. අපි කියන අපිට යාගේ appearance එකෙන් යා ගැන කියන්න බෑනේ කියලා. පෙනුම appearance පෙනුම. එතකොට appear යාගේ ක්‍රියාපදේ. පේනවා, පේන්න ගන්නවා. Dinosaurs first appeared on earth. ඒගොල්ලෝ මුලින්ම පොළොව මත appeared උනේ පෙනෙන්න ගත්තේ about විතර about 230 million years ago. අපිට හිතන්නවත් බෑ. අවුරුදු මිලියන 230කට විතර ago කලින්. about 230 230ක් විතර about 230 million මිලියන 230ක් විතර about 230 million years වසර මිලියන 230ක් විතර about 230 million years ago වසර මිලියන 230කට විතර කලින්. They lived here. එයාලා මෙහි ජීවත් වුණා for about 165 million years. ඒ කියන්නේ පුතේ they lived. ඒගොල්ලෝ ජීවත් වුණා here මෙහි මේ කියන්නේ පොළවේ for about 165 million years. වසර මිලියන 165ක් විතර කාලයක් තිස්සේ ඒගොල්ලෝ පොළවේ ජීවත් වුණා. අවුරුදු මිලියන 165ක් විතර. මිලියන 165ක් විතර කාලයක් ඒගොල්ලෝ on earth පොළොව මත ජීවත් වුණා. The period in which they lived is called Mesozoic era. Period. ඔයගොල්ලන්ට ස්කූල් එකේ තියෙන්නේ there are 8 periods නේද? periods 8ක් තියෙනවානේ. ඒගොල්ලෝ මේ ජීවත් වෙච්ච period එක තියෙන ඒගොල්ලෝ මේ පොළවේ ජීවත් වෙච්ච කාල පරිච්ඡේදයේ කාල ප්‍රමාණය අන්න ඒ කාලෙට ඒ යුගයට කියනවා Mesozoic era කියලා. හරිද? අපි ඒකේ වචන ටික දාමු. දාන්න ඒක අලවලා හරි ලියලා හරි තියෙනවා. දැන් ඔන්න අපි අලුත් page එකකට දාමු. There were no humans on earth. There were no humans on earth. පොළව මත මිනිස්සු හිටියේ නැහැ. There were no humans on earth.
There were no humans on earth. පොළොව මත මිනිස්සු හිටියේ නැහැ. There were no humans on earth. මේ ඔයා දන්නේ අර මේ questions වල එන වෙන්නේ කවදාද කියලා මේක නෙමෙයි. හරිද? When dinosaurs lived. dinosaurs ලා ජීවත් වෙද්දී. When you came. ඔයා එද්දී. When you called me. ඔයා මට call කරද්දී. අන්න එහෙම. Second one දාන්න. When dinosaurs lived on it. පොළොව මත dinosaurs ලා ජීවත් වෙද්දී. dinosaur කියන එක ඉංග්‍රීසි වලින්ම දාන්න. හොඳද? පොළොව මත dinosaurs ලා ජීවත් වෙද්දී. When dinosaurs lived on it. පොළොව මත නෙමෙයිනේ. ඒ මත dinosaurs ලා ජීවත් වෙද්දී. When dinosaurs lived on it. ඒ මත dinosaurs ලා ජීවත් වෙද්දී. ඊළඟට දාන පුතා appear පෙනෙනවා පෙනෙන්න ගන්නවා දෙකම දාන්න appear පෙනෙනවා පෙනෙන්න ගන්නවා appeared පෙනෙන්න ගත්තා පෙනුණා appeared පෙනෙනවා පෙනුණා පෙනෙන්න ගන්නවා පෙනෙන්න ගත්තා අරක දාමු අපිට ප්‍රේස් එක හුරු වෙන about 230 million years ago වසර මිලියන 230කට විතර කලින් about 230 million years ago වසර මිලියන 230කට විතර කලින් about 230 million years ago වසර මිලියන 230කට විතර කලින් fifth one they lived here ඔවුන් මෙහි ජීවත් වුණා next one they lived here ඔවුන් මෙහි ජීවත් වුණා for about 165 million years වසර මිලියන 165ක් විතර තිස්සේ මෙච්චර කාලයක් ඒ කියන්නේ 165ක් තිස්සේම යාලා මෙහි ජීවත් වුණා for about 165 million years වසර මිලියන 165ක් විතර තිස්සේ ඔයා දාගන්න කොහට ටික ලොකු වෙදි තේරෙයි අය අපි එහෙම දැන්නේ කියලා හොඳද for about 165 million years වසර මිලියන 165ක් විතර තිස්සේ for 5 years වසර 5ක් තිස්සේ for 2 days දවස් දෙකක් තිස්සේ හරිද ඊළඟට දාමු the period කාල පරිච්ඡේදය period කාල පරිච්ඡේදය ආයි අපිට එතන වැදගත් era යුගය era යුගය right ඔන්න අපිට මහන්සි නෑ අපි යනවා 100කටත් we learn about dinosaurs by looking at dinosaur fossils fossils are the preserved remains of living things first dinosaur fossils were found in England in the 1920s scientists who study fossils are called paleontologists we learn අපි ඉගෙන ගන්නවා about dinosaurs ලා ගැන by looking බැලීමෙන් by එක ක්‍රියාපදයක් ing වුණාම නේ men වෙනවා by reading කියවීමෙන් තේරුණාද by looking බැලීමෙන් by having meals ආහාර ගැනීමෙන් හරි by reading books පොත් කියවීමෙන් by looking බැලීමෙන් by looking at dinosaur fossils I බලමු we learn about dinosaurs අපි dinosaurs ලා ගැන ඉගෙන ගන්නවා by looking at dinosaur fossils dinosaurs ලාගේ fossils දිහා බලලා හරිද fossils කියන්නේ මොනවද බලමු fossils are the preserved remains of living things මේ fossil එකක් කියලා කියන්නේ preserved remains remain කියන්නේ ඉතිරි වෙලා තියෙනවා ඉස්සරහට ආයි හම්බ වෙනවා
ප්‍රිසර්ව් කරනවා කියන්නේ පුතා සංරක්ෂණය කරනවා. පරිස්සමට තියා ගන්නවා. හරිද? ඔයගොල්ලන්ට grade 4 5 වගේදී මේ ENV වලට පරිසරයට උගන්වනවා food preservation ගැන ආහාර සංරක්ෂණය. ආහාර කල් තියාගන්න කොහොමද කියලා. ජෑම් හදලා චට්නි දාලා කියලා. හරිද? preserve කරනවා කියන්නේ සංරක්ෂණය කරනවා. Fossils are the preserved සංරක්ෂිත ඒ කියන්නේ පරිස්සම් වෙලා තිබිච්ච remains පරිස්සම් වෙලා ඉතිරි වෙච්ච දේවල්. ඒ කියන්නේ ඇටකටු වගේ ඒවා. හරිද? අය බලන්න fossils are the preserved remains සංරක්ෂිතව ඉතිරිව පවතින දේවල් of living things ජීවීන්ගේ. අය බලමු fossils are the preserved remains of living things. fossils කියලා කියන්නේ preserved සංරක්ෂිතව පරිස්සම් වෙලා remains ඉතිරි වෙලා තියෙන දේවල් of living things ජීවීන්ගේ. First dinosaur fossils were found එක නම් පැසිව් තියෙන්නේ අපි තම දන්නේ මේ patterns අටේදී තමයි ඉගෙන ගන්න අටේ දෙවෙනි වාරයේදී first මුල්ම dinosaur fossils were found මුල්ම dinosaur fossil එක හොයාගත්තේ in England වල in the 1920s ඒ කියන්නේ මොකක්ද 1920s 1920 ගණන් වල in the 1920s 1920 ගණන් වල scientists who study fossils මේ fossils ගැන ඉගෙන අධ්‍යයනය කරන විද්‍යාඥයෝ are called එයාලට කියන්නේ paleontologist. ඒ කියන්නේ dinosaur fossils මේ fossils ගැන ඉගෙන අධ්‍යයනය කරන හොයලා බලන scientistලට කියන වචනේ මොකක්ද ඒගොල්ලන්ගේ නම මොකක්ද? එයාලා paleontologistලා. Paleontologist. දාම අපි මෙයාගේ පළවෙනි එක we learn about dinosaurs. අපි dinosaurs ගැන ඉගෙන ගන්නවා. We learn about dinosaurs. We learn about dinosaurs. We learn about dinosaurs. අපි dinosaurs ගැන ඉගෙන ගන්නවා. Second one, by looking at dinosaur fossils. By looking, belly men. By looking at dinosaur fossils. Dinosaur lage fossils දිහා බලලා. ඒක එහෙමම ඉංග්‍රීසි වලින්ම දාන්න. Dinosaur lage fossils by looking at. ඒව දිහා බලලා. ඊළඟට දාන්න හොඳ පුතාලා වගේ preserve සංරක්ෂණය කරනවා. preserve සංරක්ෂණය කරනවා. ඊළඟට දාන්න remains ඉතිරිව තියෙන දේවල්. remains ඉතිරිව පවතින දේවල්. remains දැන් දාන්න සුදු පුතා the preserved remains. The preserved remains. සංරක්ෂිතව ඉතිරිව පවතින දේවල්. විනාශ නොවී ඉතුරු වෙලා තියෙන දේවල්. The preserved remains. සංරක්ෂිතව ඉතිරිව පවතින දේවල්. ඊළඟට දාන්න living things. ජීවීන්. එක ඕනෙත් නෑ නේද? ඊළඟ එක දාන්න in the 1920s 1920 ගණන් වල in the 1920s 1920 ගණන් වල in the 1920s 1920 ගණන් වල in the 1920s හරිද? ඊළඟට දාන්න paleontologist. paleontologist. ඔක හදන්න පුළුවන් ළමයි බය වෙන්න එපා. වචනේ හදා ගන්න පුළුවන්. ස්පෙලිංස් ටික හදා ගන්න පුළුවන්. paleontologist. paleontologist. ඉස්සරහින් දාගන්න කවුද paleontologistලා කියලා කියන්නේ? දාන්න the scientists who study fossils.
The scientist එයාගේ තේරුම paleontologist කියන එකේ the scientist who study fossils. The scientist who study fossils. එතන සිංහල දාගන්න the scientist who study fossils පොසිල ගැන අධ්‍යයනය කරන විද්‍යාඥයෝ. The scientist who study fossils පොසිල ගැන අධ්‍යයනය කරන විද්‍යාඥයෝ. Now we have completed first 3 paragraphs. පළවෙනි paragraphs 3 හරි අපි ඒ වචන ටික දාන්න නැති ඔයා. D and E will be discussed later. D එකයි E එකයි අපි තව වීඩියෝ එකකින් ඩිස්කස් කරමු. ඔයාලට හොඳට තේරුණා කියලා හිතනවා. D E එක ඩිස්කස් කරලා අපි අර questions ටිකට answers උත් හොයමු. So then let's meet in another video. Until then, God bless. Goodbye. Love you all.